सतगुर प्रसाद। तन मन सब किछ हर तिस केरा, दुरमत कहन ना जाए। हुक्म होवै तां निर्मल होवै, हउमै विचों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, तृष्णा अग्न बुझाए। गुर कै शब्द राता, सहजे माता सहजे रहया समाए। हर का नाम सत कर जाने, गुर कै भाए प्यारे। सच्ची बड़ियाई गुर ते पाई, सच्चै नाए प्यारे। एको सच्चा सब मैं बरतै, बिरला को विचारे। आपे मेल लय तां बख्शे, सच्ची भगत सवारे। सबो सच 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 वरतै, गुरमुख कोई जाने। जमण मरना हुक्मों वरते, गुरमुख आप पछाणै। नाम ते आए तां सतगुर भाए, जो इच्छा सो फल पाए। नानक तिसदा सब किछ होवै, जे विचों आप गवाए। नाम ते आए तां सतगुर भाए, जो इच्छा सो फल पाए। नानक तिसदा सब किछ होवै, जे विचों आप गवाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल जबर छतर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र हजूरी विच सतपुरुषों की पावन पितर चरण छोह नूं प्राप्त करके पावन पितर हुई धरती ते साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन पितर हजूरी विच सत संगत के रूप में जुड़ के बैठी समूह साध संगत जी, अज असू का महीना संगरांद का महीना प्रारंभ होया है। असू महीने की संगरांद शुरुआत अज आप जी ने समूह संगतां ने साहिब सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी के पावन पितर रसना द्वारा उचारिया होया साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र रसना तो सतगुरु जी की पवित्र बाणी 12 माह का जो सतगुरु जी की पवित्र बाणी है आप समूह संगत ने सरवण की है। बहुत सारिया संगतां दूर नेड़े तो चल के महापुरुषों के पावन पवित्र स्थान की हाज़री भरन आईयां ने। हर एक मनुख की मन की इच्छा होंदी है कि जिहड़ा महीने का नाम है किसी भले पुरुष की रचना तो जां गुरमत के अनुसार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पितर रचना द्वारा महीने का नाम सरवण कर लिया जाए तो आने वाला महीना जिहड़ा है सुख शांति नाल बतीत हो जाता है। ये साडे गुरमत के अनुसार जो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी तो लैके गुरमत मर्यादा चलती आई है, वो गुरमत मर्यादा अज साडे सिख धर्म के सारे अस्थानां ते जिथे जिथे भी कोई अस्थान है उथे 12 माह जी की बाणी पढ़ के गुरमुख प्यारे कड़ा प्रसादी देख करके सतगुरु जी के चरणों च अरदास बेनती करते हैं, महीने की सुख शांति के वास्ते अरदास करते हैं। ये महापुरुषों का पवित्र स्थान है जिथे संगरांद का पवित्र दिहाड़ा, क्योंकि पवित्र दिहाड़े तो होर भी ने मस्या का पुनिया का एकादशी द्वादशी वगैरह दसवीं पंचमी वगैरह, पर संगरांद का पवित्र दिहाड़ा तो भावें होर नगरां विच भी सतगुरु जी की पवित्र रचना तो आप समूह संगतां ने नाम बाणी सरवण की है, पर भाई ये महापुरुषों के पवित्र स्थान की यात्रा
महापुरुषों के पावन पवित्र स्थान के उपर चल के आना ही बहुत बड़े कर्म मनुख के बन जाते हैं। किसी मनुख ने अपने भागां नूं वड्डे बनाउणा होवे, भाग चंगे बनाउणे होण तो महापुरुषों के पवित्र स्थानां की हाज़री भरनी जां सतपुरुषों नूं महापुरुषों नूं डंडौत करनी, नमस्कार करनी, ये मनुख के बड़े भागां की निशानी है। जिन्हां दा विश्वास महापुरुषों के चरनां ते महापुरुषों के जीवन ते बच जाता है, वो पुरुष गुरु के मार्ग ते सहजे सखाले पहुँच जाते हैं। सो ये स्थान संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के सिख धर्म की जो गुरमत दृढ़ाई सी साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने उस मर्यादा को दृढ़ कराने वास्ते जां ब्रह्म ज्ञान की विद्या जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तो साढ़े सिख धर्म के बड़े बड़े महापुरुषों के हिस्से में आई है, वो गुरमत संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने संसार दे विच आके संसार के लोग जिहड़े भावना वाले पुरुष सन जां जिहड़े शरधा वाले गुरमुख सन जां जिहड़े इस गल के इच्छुक सन कि सानू परमेश्वर की प्राप्ति होवे, उन्होंने बाबा ज्वाला सिंह जी वर्गे महापुरुषों कोलों ये वस्तुआं प्राप्त होईयां ने। भावें मनुख की मंग हर एक की अपनी वखरी वखरी है। बहुते मनुख अपने सुखों की इच्छा तक सीमित रहिंदे ने। बहुते मनुखों के मन की इच्छा कि चार पदार्थ जे संसार में प्राप्त हो जाण, संसार के सुखों को माणदियां होयां मनुष्य संसार विचों मुक्त भी हो जाए, जन्म मरण के चक्कर तो भी निकल जाए। बहुत सारे पुरुषों की इच्छा ही बनी होंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज अपनी बाणी में लिखते हैं, भाई ये इच्छा मनुख की प्राप्त हो सकती है, चार पदार्थ मिल सकते हैं। वो कित्थों मिलणगे? वो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने सानू बहुत सौखे ढंग नाल एक गल दस दी कि जिहड़े परमेश्वर के नाल मिले हुई आत्मा, रब्बी रंग विच रंगियां हुई आत्मा, परमेश्वर के नाल प्यार करने वाली आत्मा ने, उन्हां कोल तुसीं जाओगे तुहानूं चारे पदार्थ मिल जाणगे। होर बाकी दुनिया के भी देवी देवते ने, कुछ हद तक उन्हां दे कोल पावरां हुंदियां ने, पर ये चार पदार्थ हर कोई नहीं दे सकता। ये चार पदार्थ जे मिलते संत बाबा ज्वाला सिंह जी वर्गे महापुरुषों के चरणों विचों ये चीज़ां सहजे मिल जांदियां ने। पंजवें पातशाह जी का वचन है, चार पदार्थ जे को मंगे साध जना की सेवा लागे। जिहड़ा हुण भी कोई भावना नाल उन्हां दी सेवा करदा, उन्हां नूं चार पदार्थ मिल जाते हैं। अगली पंक्ति में सतगुरु जी कहते, जे को अपना दुख मिटावे, जे किसी नूं पाई दुखी है मनुख, कोई मन करके दुखी है, कोई तन करके दुखी है, सारा संसार दुखी है। राजा भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, बड़े बड़े राजे महाराजे दुखी ने, भिखारी भी दुखी ने। इस करके सतगुरु जी कहते, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। हरि परमेश्वर के नाम नूं हिरदे विच गौणा करे। जीव नाल गौणा होर गल है, हिरदे आत्मा अंदर जिस मनुख के अंदर आवाज़ चल पैंदी है, फिर उन्होंने जीव नाल बोलण की जरूरत नहीं पैंदी। जीव ना तो एक अभ्यास करना है, जदों जीव का अभ्यास खत्म हो जाता फिर वो चीज़ अपने आप हिरदे के अंदर उतर जाती है। मनुख रोटी खाता है, दंद अपनी क्रिया करते हैं, जीव अपनी क्रिया करती है। जदों रोटी की बुरकी मूँह में मनुख पाउंदा, उहदी क्रिया जदों पूरी हो जाती दंदां की, तो जीव की वो जिहड़ी रोटी है मनुख के अंदर चली जाती है। पर जिन्ना चਿਰ रोटी जिथी ना होवे, उहदी क्रिया संपूर्ण ना होवे, तां वो रोटी अंदर नूं धक्कियां भी जाती नहीं है। इस करके जीव की जिन्नी क्रिया है, ये नाम जपण वाले पहला जीव तो ही गल शुरू होंदी है। तो जीव तो बाद हौली हौली मनुख की जीव खड़ी हो जाती है। फिर हिरदे अंदर जिहड़ा मनुख हर वेले उचारण करता, भावें संसारी गल्लां दा, भावें सारा संसारी पदार्थों की इच्छा है, वो मन के अंदर हरेक पुरख के अंदर वो हर वेले विचार चलते रहते हैं, सिमरन चलता रहता है। वो जीव नाल नाम जपिया होया जदों उहदी क्रिया पूरी हो गई, मनुख के अंदरों हिरदे विचों दूसरियां गल्लां निकल जांदियां ने।
परमेश्वर का नाम हिरदे के अंदर बस जाता। वो जिन्हां पुरुषों के हिरदे के अंदर बस जाता उन्हां पुरुषों को फिर संसारक दुख कोई नहीं रहिंदा। भावें शरीर का दुख होवे तां भी वो इसकी गल की परवाह नहीं करते, भावें कोई मानसिक दुख होवे तां भी उसकी परवाह नहीं करते। सतगुरु जी अगली पंक्ति विच कहंदे, जे को अपनी शोभा लोर है। अज संसार में हर कोई मनुख अपनी वडियाई की इच्छा रखता है, चाहे कोई छोटे तो छोटी जूनी आ कुत्ते तो लैके होर जिन्ने साध संगत जी बिल्लियां चुत्ते जो भी जानवर आप तुसी रखे हुए ने, जां जंगल में फिरते हैं जां किते शहरों में फिरते हैं, हर कोई अपने माण की इच्छा रखता है। कुत्ते नूं माण दिओ तुहाडे मगर मगर पूछ हिलाउंदा फिरदा है। इस तरह हर कोई मनुख की इच्छा है कि मैनूं समाज में माण वडियाई मिले। सतगुरु जी कहते जे किसी ने माण वडियाई लैनी है, शोभा संसार में लैनी है, वो मनुख अपनी हौमे नूं छड्ड देवे। जदों हौमे किसी मनुष्य के अंदरों निकल जाती है तो सारा ही संसार उसनूं नमस्कार करन लग जाता। एक हौमे ही परमेश्वर तो दूर करती है। तो सतगुरु बाणी में लिखते, जे प्राणी हौमे तजी करता राम पछाण, कहो नानक बहु मुक्त नर ये मन साची मान। जिन्हों ने हौमे छड़ दी है उन्होंने परमेश्वर की पछाण कर ली है। तो जिन्हों ने हौमे समाज में तुसी देखो, जेड़े मनुख अपने आप को नीवां समझते हैं, समाज के विच लोग उन्हों का सत्कार करते हैं। जेड़े मनुष्य हंकार दीयां गल्लां करते हैं उन्होंने समाज में जे सामने भावें कोई गल ना कहे, बाद में उन्होंने लोग गल्लां करते हैं। इस करके हौमे सब तो बड़ा एक बंधन है परमेश्वर के मिलन दे विच। एक पासे हौमे है, एक दूसरे पासे परमेश्वर का प्यार है। ये दो ही गल्लां एक जगह ते इकट्ठियां रहिंदियां नहीं हन। जे हौमे है तो परमेश्वर का नाम नहीं, जे परमेश्वर का नाम किसी के हिरदे अंदर आ गया तो हौमे रहिंदी नहीं है। इस तरह धुप छां का तिखा विरोध है, गर्मी सर्दी का तिखा विरोध है, इस तरह हौमे नामे का भी विरोध है। इस करके सतगुरु जी कहते, जे को जन्म मरण ते डर है, जे किसी मनुख नूं जन्म मरण तो डर लगता, पहली गल तो बहुत मनुष्य इस गल तो डरते नहीं हैं। जन्म का दुख सारिਆਂ ਨੂੰ भुल गया, मरण का दुख अगे उन्होंने किसी को चेता नहीं आता। मरण का दुख किसी को व्यापिया होया भी नहीं है। तो दुनिया को मरदे हुए मनुष्य देखता है, पर यह मनुख को अपना चेता नहीं कि मैं भी संसार विचों चले जाना। इस करके दो दुख सब तो बड़े लिखे ने, जिन्होंने मनुखों को इत्थे तक अवस्था पहुँचती है। जिहड़े कहते संसार में सानू कोई किसी सुख की इच्छा नहीं है, सानू संसार में किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है, असी सिर्फ जन्म मरण के चक्कर तो मुक्त होना चाहते हैं। तो सतगुरु जी कहते साध जना की सरनी परे, वो साधु महापुरुष रब के प्यारिਆਂ की सरनी चलिया जाए, वह जन्म मरण का दुख निवृत्त हो जाऊगा। ये कोई झूठी गल नहीं है। साधु महात्मा की शरण में जोड़े पुरख गए वो जम्मण मरण तो फिर डरे नहीं है। चाहे जन्म आ भी गया, चाहे उन्होंने मरण भी आ गया, पर संसार वाला दुख पुरुष उन्होंने पुरुषों तक पहुँचता नहीं है। जोड़े संसारी लोग इस गल को दुख मानते हैं। आखिरी पंक्ति में सतगुरु जी ने एक वचन लिखा, गुरु अर्जन देव जी ने कहते, भाई जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा। बहुत थोड़े पुरुष ने जिन्होंने परमेश्वर के दर्शनों की प्यास लगती है। एक मन की प्यास है, एक तन की प्यास है। तन की प्यास पानी ना बुझ जाती है, मन की प्यास गुरु के दर्शनों तो बिना बुझती नहीं है। इस करके शरीर तो मन दो चीज़ां ने, जिहड़े पुरुषों को मन के अंदर रब के मिलन की प्यास लग जाती है, वो फिर भुख तरे जां अपने संसार के सुखों की बहुती परवाह नहीं करते। वो फिर सिर्फ रब नूं मिलण वास्ते इच्छावान होंदे। सो ये जिहड़ा हुक्म सतगुरु जी ने 12 माहां दे विच असू महीने की संग्रांद का वर्णन किया है, वो सतगुरु जी ने लिखा, आसन प्रेम उमहड़ा क्यों मिलीए हर जाए। ये रब के मिलण वाले पुरुषों की गल ये की है। इस महीने के असू महीना अज प्रारंभ होया। इस महीने के महान युग पुरुष संत बाबा आया सिंह जी महाराज होती मरदान वाले, उन्हों की बरसी भी इस महीने 28 असू नूं संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज इस स्थान पर आप अपनी देख रेख में मनाया करते सी। भावें हिंदुस्तान के किसी भी कोने ते महापुरुष अपनी ड्यूटी मुताबक किते भी हिंदुस्तान के किसी कोने ते होण, पर जिहड़ा 28 असू का दिन सी वो इस स्थान पर हाजिर होंदे सी। अपनी देख रेख के विच अपने सतगुरां की याद मनाउंदे सी।
ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਸੂ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਸੀ 28 ਕੱਤਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਸੀ 28 ਅੱਸੂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅੱਸੂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਸਨ ਪ੍ਰੇਮਾ ਮਾਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲਗਾ ਹੇਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਰਕਟ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ, ਛੂਟਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਪਰਿਓ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਨਾਚਿਓ ਰੇ ਘਰ ਬਾਰ। ਜਦ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਫੜਦਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਜੀ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਲਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਖੇਲਾਂ ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਠ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਮੁੱਠ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਅਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਠ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਾਰੀ ਆ ਉਹ 2-4 ਡੰਡੇ ਬਾਂਦਰ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 2 ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਇੱਧਰ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ 2 ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਊ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖੂ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਆਣ ਬੁਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਬੇਚਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੇ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗੋਹਾਂ ਬਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ। ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਛਾਲਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੀਏ।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਛਾਲਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਅਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਹੜਾ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਜਾਏ, ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਨ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘੜੀ, ਤਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਤਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੈਠੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਤਾਂ ਮਨ ਪਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਣੀ, ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 785 ਸਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੂਣੇ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੀਤਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਛਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਕੀਏ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਛਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਆ ਕੇ ਛਕਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾੜਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਫੇਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਪੱਟੇ ਦਾ ਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨਟਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਹਿੱਲਣ ਜੁਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਡੰਗਰ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਝ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਕਾਂ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਤੰਗੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਧੀਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ। ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਰੰਗ ਢੂੰਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਾ ਲਈ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਾਂ ਨੇ ਖੂੰਡੇ ਚੁੰਗੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਸ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋਹ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇਥੀਆ ਕਤਲੀਆਂ ਖੂੰਡੇ ਕਾਗ ਅਜੇ ਸੁਰਬ ਨਾ ਬੋੜਿਓ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾ। ਕਾਗਾ ਚੂੜ ਨਾ ਪਿਜਰਾ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਅੱਜ ਬਸੇ ਤਾਂ ਉੱਡਰ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਤਨ ਮੇਰਾ ਸੋ ਬਸੇ ਮਾਸ ਨਾ ਤਿੰਦੂ ਕਾਹੇ। ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਨਾ ਪਰ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਖ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੁਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਕਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਕਾਏ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਐੜੇ ਕੰਨਾ ਆ ਤੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਐੜੇ ਕੰਨਾ ਆ ਤੇ ਪੱਪੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਓ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੰਤ ਮਲਾਈਆਂ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਏ।
ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਲ ਲਏ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੇ ਵਿਛੜ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਬਸੰਦੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਸੂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਝੂਠ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਥੋੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਸੁੱਚ ਅੱਖਰ ਥੋੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਝੂਠ ਤਾਂ ਝੂਠ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਆ ਬੜੀ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਝੂਠ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪੈਲਸਾਂ ਪੁਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਰੀਤ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਝੂਠ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਝੂਠ ਖਾਣੀ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਸ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਓ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ 5-5 ਮਿੰਟ 10-10 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣੂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਤਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।